नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले सौभाग्य कुमार मिश्रंक रचित अंध महुमाछी कविता एवं या पूर्वरु कविंक काव्ययात्रार उत्तरण एवं कवितार भावबिंदु संपर्क रे किछि किछि आलोचना करा जाइथिला। तो आमे देखुछे जे विंश शताब्दीर द्वितीयार्धरे विश्व जीवन रे जो अवक्षय असहायता एवं विच्छिन्नता द्वारा ग्रस्त होइछि तार प्रतिफलन घटिछि आधुनिक ओडिया कवितारे केवल नुहे विश्व साहित्यर सबु विभागरे ताहा प्राय आच्छन्न करी रखिछि। एक कथा मध्य या पूर्वरु आमे कहिथिले जे अंध महुमाछी कवितार पृष्ठभूमि आधार होउछि आमर शह शह वर्ष धरी चली आसीथिबा जीवन शैली धर्म दर्शन संस्कृति परंपरा एवं सेई परंपरार निर्यास हिसाब रे गोटिए द्वंद्व को आमे प्रत्येक मुहूर्त रे आविष्कार करिछे। ताहा होउछि कोन ना एहा सत्य ना अपर, आलुओ अंधार, जीवन मृत्यु, पाप पुण्य एहीपरि एक विरोधाभासर पृथ्वी रे मनीषटिए निरंतर संघर्ष करिछि निजर स्थिति पाई अस्तित्व पाई। तेणु पूर्वरु आमे कहूथिले जे बुद्धंक ठारू ए जीवन दुखमय बोली जो घोषणा करि दिया गला एवं मुख्यतः पंचसखा साहित्यर परवर्ती समय रे मध्य ए जीवन जेते नैराश्य जर्जर ए पृथ्वी एक माया बोली साहित्य रे धर्म रे अनुरणित हेबाकू आरंभ कला। हुए तो तार प्रतिवाद हिसाब रे पुनश्च उपनिषदीय दर्शन को गंगाधर मेहेर एवं मधुसूदन राव भली कवि गोटिए समय रे प्रतिष्ठा करिबाकू प्रयास करिथिले जेउठी कुहा हेइथिला जो ए सृष्टि अमृतमय विश्व देख मधुमय रे जीवन भली कविता। तो ये होउची विंश शताब्दीर प्रथम 2 दशकर कविर मानसिकता। किंतु प्रथम विश्वयुद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती पृथ्वीर जो सामना आमे करिछे ताहा होउची टीएस एलियटीय पृथ्वी जहाकू गोटाए शब्द रे कहिले हबो पोड़ा भूई एवं विश्वास दहली जाइछि मनीष जीवनर संवेदना सुख आनंद ताहा भस्मीभूत हो जाइछि। ईश्वरंकर अस्तित्व को कालरू अस्वीकृत होइछि बा प्रत्याख्यात हो सारिछि। तथापि मनीष खोजिछि आलोक आनंद अमृत बा उत्तरण। अंध महुमाछी कवितारे अंध महुमाछी स्वयं कवि बा कवि काव्य नायक जीए सेई आनंद खोजुछि आलोक खोजुछि एवं तार चेतनारे से आलोक को एकात्मक करि देबाकू चाहुछि। तेणु सेई अंध महुमाछीर भावसत्ता सहित मधुसंधान प्रबंधर कथा मध्य गतकाली आलोचना करिथिली एवं कहूथिली जे उभयर भावबिंदु रे जदियो प्रबंध और कविता को आमे एठी तुलना करूने किंतु उभयर प्रतिपाद्य पाखापाखी गोटाए बिंदु आड़कू गतिशील किए केते गभीर को केते उच्च को स्पर्श करिसंती ताहा एठी आलोचनार विषय नुहे किंतु उभयंक भितरे सेई
ଭାବନା ଯେମିତି ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ମଧୁ ସନ୍ଧାନରେ ସେ ମଧୁକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର, ନଦୀ, ଗିରି, ବନ, ଉପତ୍ୟକା, ମଣିଷର ଆଖିରେ, ମୁହଁରେ, ଭିତରେ, ବାହାରେ, ଏବଂ ଏହି ଖୋଜିବା ଭିତରେ ମିଳେ କିମ୍ବା ମିଳେ ନାହିଁ ସେ ଭିନ୍ନ କଥା। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଖୋଜିବାରେ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିକି ଅଗ୍ନିରେ ମଧୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସେହି ମଧୁକୁ ସେ ପୁଣି ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁ ରଙ୍ଗରେ, ବର୍ଣ୍ଣରେ, ଫୁଲରେ, ସବୁଜ ବଣରେ, ନେଳି ନେଳି ଆକାଶରେ, କଳା ଘୁମର ମେଘ, ଘନ ନୀଡ଼ ପାହାଡ଼, ସେ ଛଳ ଛଳ ଆଖି, ଓଠ, ଭୁରୁ, ଠାଣି, ରଙ୍ଗ, ସେ ସମସ୍ତ କ'ଣ ମଧୁ ବୋଲି ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପବନ ମଧୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାରେ ମାଟିର ବାସ୍ନା ମଧୁ, ମାଳତୀ, ମରୁଆ, ଗଜଦନ୍ତର ସୌରଭ, ଶିଶୁର ଗନ୍ଧ, ଏ ଝଙ୍କାର, ଏ କାକଳି, ଏ ଦରଟି, ଲୀଳାୟିତ ଶବ୍ଦ, ଏସବୁ ମଧୁ। ପୁଣି ପାଣିକୁ ସେ ମଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ରଙ୍ଗ ଟହଟହ କମଳା ବଗିଚା, ସେ ଷଡ଼ରସର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ସେ ଛେନା, ଦୁଧ, ଲହୁଣୀ ଓ ସେ ଚୁମ୍ବନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଚିକ୍କଣ ଉଷୁମ ମାଂସପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ଆଶ୍ଲେଷ, ସେ ଶୃଙ୍ଗାର, ସେ କ'ଣ ମଧୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ମଧୁର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା, ସବୁ ଅଭିପ୍ସା, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯାହା କିଛି ହଜିଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମଧୁ। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ମମତା, ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, ସ୍ନେହ, ସୋହାଗ ଏସବୁକୁ ମଧୁ କହି ସାରିଲା ପରେ ମଧୁ ସନ୍ଧାନର ଲେଖକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା, ଲେଖକୀୟ ସତ୍ତା ସେ ପୁଣି ଆସିଛି ନିଜର ଅହଂ ପାଖକୁ, ଆତ୍ମସତ୍ତା ପାଖକୁ। ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ମଧୁବାତା ଋତାୟନ୍ତେ ମଧୁକ୍ଷରନ୍ତି ସିନ୍ଧବ ଉପନିଷଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରମୟ ବାଣୀକୁ। ଏବଂ ଯଦିଓ ତା ଭିତରେ ବିରୋଧାଭାସର ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବି ହୁଏତ ଛଳନା ହେଇପାରେ, କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସେଇ ଅମରତ୍ୱ ବା ଅମୃତ ବା ସେ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ବା ଅନୁଭବ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିଛି ସେ କଥା ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଅମୃତ ଖୋଜିବା ଯେମିତି ଚିରନ୍ତନ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ। ଏଠି ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଙ୍କ୍ତି ଭିତରେ, ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକରେ, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଯେଉଁ 8ଟି ଧାଡ଼ି ଅଛି, ସମୁଦାୟ କବିତାର 7ଟି ସ୍ତବକ। ପ୍ରଥମ 5ଟିରେ ଆମେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାବମଣ୍ଡଳ, ମାନବୀୟ ତଥାକଥିତ କ୍ଷୟମାଣ ସମ୍ପର୍କର ସହିତ ପରିଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 6 ନମ୍ବର ଏବଂ 7 ନମ୍ବର ସ୍ତବକରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଉପନିଷଦୀୟ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଭିତରେ ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ସେ ଭିତରେ ସାମ୍ନା କରୁ ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ଧୁ ଧୁ କ୍ଷେତର ଦାଢ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏକଲା ଶୁଣେ ଶୂନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯାଏ ଡେଣା ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି, ପବନର ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚୁମା ଭିତରକୁ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରେ, ରୋଗା କୋଦାଳ ଧରା ବିଷଣ୍ଣ ମଣିଷ, ପଛେ ପଛେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା, ବଡ଼ଟିର ହାତରେ ଛଟପଟ କଙ୍କି, ଏଇ ଏକାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କିଶୋରୀ ପ୍ରେମିକ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ପବିତ୍ର। ତେବେ
ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି କବିତାରେ କବିର ଆତ୍ମା ଯଦିଓ ଅକ୍ଷୟ ଅମର ଅମୃତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ମଗ୍ନ, ତଥାପି କବି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକାରେ ଯେପରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ପରେ ଦେହାନ୍ତରରେ କାଳର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକରେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବା ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେହରେ, ଖରାରେ, ଘୃଣାରେ, ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ମହୁର ସୁରେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କଦାପି କହି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ନିସଙ୍ଗ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଏକଲା କ୍ଷେତର ଦାଢ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଜନଶୂନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଛି ପକ୍ଷୀଟିଏ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଡେଣା ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ଆକୁଣ୍ଠିତ ଚୁମା ଭିତରକୁ, ଯାହା ଭିତର ଦେଇକି ଆମେ କହିପାରିବା ସମୟର ଗତିଶୀଳତା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କବି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ବହିଯାଉଥିବା ନିରବଧି କାଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି, ସେ ରୋଗା, ରୁଗ୍ଣ, କୋଦାଳ ଧରା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଯେପରି ବିଷଣ୍ଣ, କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ, ଜୀବନର ତଥାକଥିତ ସୁଖ ଆଶାରେ ଘର୍ମାକ୍ତ ଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭବତଃ ବା ସେ ସୁଖ ସେ ପାଇନଥିବ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ପରିବାର, ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୁଆ, ପରିବାର ପ୍ରତି ଏବଂ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଏବଂ ସେଇ କୋଦାଳ ଧରା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିର ଯେଉଁ ଅବୋଧ ଶିଶୁ ଯେଉଁ କଙ୍କିକୁ ଧରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଅବୋଧ ଶିଶୁଟି ଜାଣିପାରେ ନା ଯେ ଏହା ଖେଳନା ବା ଯେଉଁ ଯାତନା ପାଉଛି କଙ୍କି, ଆମେ ହୁଏତ କହିପାରିବା ଏମିତି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟକୁ କବି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟଟିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ହିସାବରେ କଳ୍ପନା କଲା ପରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣିଳ କଙ୍କି। ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କିଛି ଯେଉଁ ପରିମଣ୍ଡଳଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପେଶୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ସେ ଅତି ମାନସିକ ସତ୍ତା, ଅତି ମାନବୀୟ, ଆମର ପରିକଳ୍ପନାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଆମର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସ୍ନାୟୁ, ତନ୍ତ୍ରୀ, ପୀଡ଼ା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ ସହିତ ସେ ସମ୍ଭବତଃ ସେମିତି ଏକାତ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ଅମୂର୍ତ୍ତ ରୂପର କଳ୍ପନା ଏବଂ ତାର ହାତରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି, এই ବିଶାଳ ଜଗତ ଯେମିତି ଅସହାୟ କଙ୍କି ପରି ଡେଣା ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏକ ଏକାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କିଶୋରୀ ପ୍ରେମିକ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ଏଠି ଜୀବନରେ ବି ଅପେକ୍ଷା ସେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ଆତ୍ମୀୟତା ପାଇଁ, ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ବିସ୍ତାର ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଚାହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ଦେହରେ, ମନରେ, ପ୍ରାଣରେ, ତଥାକଥିତ ତାର ଅହଂସତ୍ତାରେ, ତାର ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେହି କ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକରେ କବି ପୁଣି ଯାହା
उल्लेख करिसंती ताहा होउची मरुभूमि ओ सिपाहींकर कुत्सित आदेश रे मु जाने पानी खोजी जीवाकू हुए। तेणु जो कालखंड एवं जो परिवेश मध्यरे काव्यनायक आतजात हेउछंती से श्यामल दुर्बादल रे पूरी उठिथिबा पृथ्वी नुहे, जीवनर संभावना थिबा कौनसी सूचना मिलू नहीं, जेहेतु एठी मरुभूमिर कथा कुहा होउची एवं ता सहित अछंती सिपाही तथा कथित क्षमता शासन र प्रतीक एवं एमाने केवल आदेश पालन करंती जिए अधिकारी श्रृंखलित होउछि तांकर जीवन एवं सेमाने कहि पारिबा जे मनीष जीवन को जिए प्रेरित करुछि आगको जीवा पई बाध्य करुछि ताहा होउछि आमर प्रतिष्ठित धर्म प्रथा परंपरा नीति नैतिकता विवेक। एठी सिपाही कहिले सीधा सड़क कहिबा नहीं जे निसंदेह भावरे माने पुलिस रो पोशाक परिधान करिकी हाथ रे बंदूक धरिकी थिबा चरित्र, किंतु जो चित्र कल्पटीए कवि प्रदान करिसंती ता भितरे सेई भावनाटीकू उपस्थापन करिबार प्रयत्न कराहेछि। तेणु काव्यनायक पानी खोजी जीवाकू बाध्य एवं एइथिपाई आदेश मिलिछि मरुभूमि भितरे सिपाही मानंक द्वारा। पुणी आगरे कवि कहउछंती लाल मांकड़सार अतृप्त जाल भितरकू निरीह पोकटीकू फिंगी देबाकू हुए, माताल मृतदार पड़ोसीर कांदुरी सान झियटिकी स्त्रीर हाथकू टेकी देबाकू हुए, सुखिला साइकेल रो के कटर शब्दरे बुझी जीवाकू हुए बुढ़ा पियन को भणजार आत्महत्यार निश्चित कारण। एठी लाल मांकड़ासार अतृप्त जाल भितरकू निरीह पकटीकू फिंगी देवार प्रयत्न ठारू भणजार आत्महत्यार निश्चित कारण बुझिबा जो बुढ़ा पियन रो कथा कुहाइछि, ए सबुरी भितरे मनीषर व्यर्थता ओ असहायतार कथा बाध्यबाधकतारे से जेपरी घोषारी होई बंचुछि ता चारिपटर पृथ्वी विषन्न विवर्ण एवं कौनसी रकमर उष्मता नहीं। सुखिला साइकेल रो के कटर शब्द मध्य देई संभवतः कवि ए कथा कहिबा पई प्रयास करुछंती जे मनीष जीवन एते सहज सुगम नुहे, संपूर्ण भावरे ए जातनार मय जीवन को से घोषारी हेकी बंचिब, ये अति कोमल सरल पेलव लोभनीय कमनीय जीवन बंचिबा ता पई कदापि सहज कथा नुहे। एठी सुखिला साइकेल रो के कटर शब्द रे संभवतः कविंकर प्रौढ़ समय जहा साइकेल साधारणतः के कटर केतेबेले करिवो जेतेबेले पुरुणा हेई जीवो, माने पूर्वर जंत्र जहा जहा किछि थिबो ताहा जेतेबेले तार अस्तित्व घोषी हेई कि क्षयशील हेई जीवो, सेई पर्याय को कवि
ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই ଶୁଖିଲା ସାଇକେଲର କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ କଥା କୁହାହେଇଛି ଯେ ମାତାଲ ମୃତଦାର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର କାନ୍ଦୁରି ସାନ ଝିଅଟିକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାହାର ମା ମରିଯାଇଛି, ତାର ବାପା ହେଉଛି ମାତାଲ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଝିଅଟି ଯଦି କାନ୍ଦେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ହୁଏ। ଏମିତିକି ଭଣଜା ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବ, ସେ ମାନେ ତାର ମାମୁଁ ବୁଢ଼ା ପିଅନ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନଥିବ, ସେହି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କବିଙ୍କର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକର ଶେଷ 5 ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଏହି ରକମର ୟାକୁ ଧର ତାକୁ ଛାଡ଼ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ କେନାଲ ପାଣିକି, ୟାକୁ ଛୁଅଁ ତାକୁ ଦେଖ, ବୋକା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପରେଡ଼ରେ ଠିଆ କରି କମାଣ୍ଡ ଦିଅ, ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରଠୁ ଅଗଣାର ସୀମଲଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯା ବିସ୍ତୃତ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକ ଭିତରେ ଜୀବନ ଜୀଇବା ପାଇଁ କବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅବଲମ୍ବନ କ'ଣ, ଆଦର୍ଶ କ'ଣ, ସତ୍ୟ କ'ଣ। କାରଣ ଏଠି ଦଳ ଦଳ ଲୋକ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଥ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିମା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାନା ବୈରଖ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଅମୃତର, ଆଲୋକର, ଆନନ୍ଦର। ତେଣୁ କବି ଯେତେବେଳେ ବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ମଣିଷଟିଏ ସେ ଜୀବନ ଖୋଜିବ, ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବ, ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସଂଶୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରୁ, ଅବିଶ୍ୱାସରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଯଦିଓ ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏକଥା କହୁନେ, ସାଧାରଣ ମାନବୀୟ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରକୃତି ହିଁ ହେଉଛି ସଂଶୟରୁ, ଯଦିଓ ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନିଶ୍ଚନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେ ସଂଶୟରୁ ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ନିରାପତ୍ତା ବିଶ୍ୱାସର ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଏଠି କାହାକୁ ଧରିବେ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ, କାହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, କାହାକୁ ଛୁଇଁବେ, ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ଏସବୁ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ମଣିଷର ଏହି ବୃହତ୍ତର ସଂସାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆଧାର ହେଉଛି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁଟା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ମଧୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀ ଯଦି ଦୁଃଖମୟ ଏବଂ ସେଇ ଦୁଃଖ ସହିତ ଯେଉଁ ମଣିଷଟିଏ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଡେମ୍ଫଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି, ଆମର ବିଚାର, ଆମର ଭାବନା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁ, ସଂଲଗ୍ନ ହେଇକି ରହୁ। ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ସେଇ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଏବଂ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ, ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ, ଆମ ରସନା ଦେଇ, ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଏ ଜଗତକୁ, ମଧୁକୁ, ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। এই ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁଶାସନର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ କେତେ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କବି କହିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖ ଏ ପୃଥିବୀକୁ, ମାନେ ଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ରକମର
ବିତୃଷ୍ଣା ବା ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା କବିଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଅଗଣାର ସୀମଲଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ବିସ୍ତୃତି ଭିତରେ କବି ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ ଅନ୍ଧ ମହୁମାଛି କବିତାରେ ମହୁମାଛି ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ନିରୁତା ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ। ସବୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କୌଣସି ରକମର ବାଛ ବିଚାର ନ ରଖିକି ସବୁ ଭିତରେ ମଧୁର ସନ୍ଧାନ କରିବା ହେଉଛି ମହୁମାଛିର ଧର୍ମ। ଏଠି କଦାପି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମଧୁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକମର ଫୁଲରେ ବା ସୃଷ୍ଟିରେ ବା ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କବିତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ସ୍ତବକ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ତୃତୀୟ ସ୍ତବକରେ କବିଙ୍କର ଭାବନା ହେଉଛି କାଳ କବଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା। କାରଣ କାଳୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା, କାଳୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭୂତି ତା ପାଖରେ ସାଧାରଣତଃ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଜାତିସ୍ମର ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କାଳର ପଞ୍ଝାରୁ, ତାର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମଣିଷ କେହି ଖସିଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ କବି ତୃତୀୟ ସ୍ତବକରେ କହିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଖସିଯାଇ ପାରେ ନା ହାତ ମୁଠାରୁ, କେହି ଖସିଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବାଘବନ୍ଦୀ ଖେଳରୁ। ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ୍, ଆଉ ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ, ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର, ପରୀକ୍ଷା ଓ ନିସ୍ତାରର ଜମିଲା ଖେଳ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପେ ଆପେ ଯୋଉ ଘର ଜଳୁଥାଏ, ପିଲା କାନ୍ଦୁଥାଏ, ପାଗଳ ବୁଢ଼ା ବାପା ଉଠୁଥାନ୍ତି, ଶୋଉଥାନ୍ତି, ଉଠୁଥାନ୍ତି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍କାରର ଘଞ୍ଚ କୁହୁଡ଼ିରେ ବୋଉ ବୁଢ଼ୀ ହେଉଥାଏ, ଲୁଗା କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛୁଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବହିଯାଉଥିବା ସମୟ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେମିତି ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଅସମାପିକା କବିତାର କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅସ୍ତ ନା ଉଦୟ କେଉଁଟା ପରମ ସତ୍ୟ। ଏଇ ଅସ୍ତ ଉଦୟ ଭିତରେ ବାଛିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଜୀଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସମୟର ପ୍ରବାହ, କାଳର ନିରବଧି ଗତି, ତାର ପଞ୍ଝାରୁ କେହି ଖସିଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଭୁଲ ଠିକ୍, ଠିକ୍ ଭୁଲ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ନିସ୍ତାର, ଏ କେବଳ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳୁଥାଉ ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଘର ଜଳୁଥାଏ, ପିଲା କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏ ଯୋଉ ଘର ଜଳିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଛଳନା ପ୍ରବଞ୍ଚନାର କଥା ନୁହେଁ। ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ପରିକଳ୍ପନାର ପୃଥିବୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ, ତାହା ଜଳିଯାଏ, ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ସମ୍ଭବତଃ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଲୁହ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥାଏ। ବାପାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ରୁଗ୍ଣ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଶୁଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଉଥିବା ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛୁଥାଏ। ଏମିତି ଏକ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିବା ପୃଥିବୀରେ କବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ସ୍ତବକର ଶେଷ 8 ଧାଡ଼ି ଭିତରେ, କେହି ଖସିଯାଇ ପାରେ ନା, ନା ଫୁଲ ନା ଭ୍ରମର, ନା ରେଫରୀ ନା ଖେଳୁଆଡ଼, ନା ମୃତ୍ୟୁ ନା ଜୀବନ, ସବୁ କେବଳ
ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି କୌଣସି ବିଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସର 57 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲାଖି ରହିଯାଇଥିବା ଅଚାନକ ପାଉଁଶ ଟିକକକୁ, ଯାର ନାଁ ସ୍ମୃତି ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ପହଁରୁଥାଏ ପବନରେ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଚରଣର ଅନ୍ତିମ ଅଂଶରେ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି କେହି ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନା ଫୁଲ ନା ଭଅଁର। ମାନେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଫୁଲ ଭଅଁର କଳ୍ପନା କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ରେଫରି କିମ୍ବା ଖେଳୁଆଡ଼ ଯିଏ ଫୁଟବଲ, ହକି ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳରେ ବା ଯେକୌଣସି ଖେଳରେ ରେଫରି ନିୟନ୍ତ୍ରକର ଭୂମିକାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଖେଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁରୁ ବି ଖସି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜୀବନ ବି। ଏଠି ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା। ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏତ ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ଏବଂ ଜୀବନ ହେଉଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି କିଛି ଅନୁଭୂତି କରୁଛେ। ଏଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଅନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନ ନେଇକି ସାଧାରଣ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ଭିତରେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେବଳ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଚାରିଧାଡ଼ିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କେବଳ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି କୌଣସି ବିଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସର 57 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲାଖି ରହିଯାଇଥିବା ଅଚାନକ ପାଉଁଶ ଟିକକକୁ, ଯାହାର ନାମ ସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ଏଠି 57 ପୃଷ୍ଠା, ଉପନ୍ୟାସର 57 ପୃଷ୍ଠାର କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମ ସମୁଦାୟ ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠା କେତେ ସେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ 57 କଥା ଯେତେବେଳେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କହିଲେ, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କହିଲେ 58 ଥିଲା। ତେଣୁ 58ରେ ସେ ସମ୍ଭବତଃ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ବା ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବେ, ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି କର୍ମକ୍ଷମ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ଅବସର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ତେଣୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ଯିଏ କେବଳ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟାଏ ପାଦ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗେଇ ଯିବ, ସଚେତନ ଭାବରେ ହେଉ ବା ଅଚେତନ ଭାବରେ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ତାରୁଣ୍ୟର ଉନ୍ମାଦନା, ଉଦ୍ବେଳନ, ନୂଆ ସ୍ମୃତିଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ଆଉ ଧ୍ରୁବ ନଚିକେତା ପରି 7 ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରି ବା କେଉଁ ହିମାଳୟର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଆଲୋକର ବା ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ବି ହୁଏତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ହିଁ ସେ ଝୁରି ହେବ, ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ସେ କେବଳ ମନେ ପକେଇବ। ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ପହଁରୁଥାଏ ପବନରେ। ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ହେଉଛି ଏଇ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା। ଏ ସ୍ମୃତି ବି ବୟସ, ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ, କ୍ଷମତା, ଆଧିପତ୍ୟ, ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନ ଏସବୁ ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ସ୍ତବକ ଭିତରେ କବି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଅମରତ୍ୱର ବିଷାଦ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଦୋଛକିରେ କବି ଆସି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତବକ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା ହେବ।
ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।